जी मैं रणधीर सिंह बादपुरिया सर्वेयर इंस्ट्रक्टर गौरमेंट ITI फतेहगढ़ चूड़ियाँ। सो अज आप सर्वे ट्रेड का 10वें वीक का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा उसकी आप गल कर रहे हैं। सो साडे नाल सर्वे ट्रेड के जोड़े सिख्यार्थी बैठे ने, सो उन्हों का आप वैलकम करते हैं। सो अज आप गल करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग जोड़ा साडा मॉड्यूल आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੈਟਰੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਲੇਨ ਜਮੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਪਲੇਨ ਜਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਗਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ, उस बिंदु आपका वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स कहते हैं तो दो वोदियां आर्म होंगे, आ जी आर्म आ ये इनिशियल आर्म हैगी है तो आ जी टर्मिनल आर्म हैगी है, ठीक है। तो आ जी आर्म टर्मीनेट करती है। सो यह जो पॉइंट है जितने दोवें रे मिलती इन्हों आप वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है जी। सो ये इनिशियल आर्म हैगी है तो यह जी टर्मिनल आर्म है। सो आप इस तरह की फिगर को एंगल कहते हैं। सो एंगल में आप कादे मेजर करांगे, जिस तरह तुसी हर एक वस्तु आ या हर ऑब्जेक्ट आ मिलन का साडे कोल प्रोसैस आ, तो आप एंगल में मिलते कितना वा, एंगल में किस तरह मेजर किया जाता। सो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा कि एंगल में मिलने वास्ते आप डिग्री मेजरमेंट करते हैं। डिग्री मेजरमेंट मतलब आप डिग्रियां दे विच एंगल नूं मेजर करते हैं। सो डिग्री का कॉन्सैप्ट की है, जिवें एक सर्कल हुंदा वा तो सर्कल दा जिहड़ा पूरा एंगल आ, पूरा जिहड़ा कोण आ, मतलब जो पूरा एक इथों स्टार्ट हुंदा वा ते पूरा एक सर्कल लग जाता। जिवें आ जिहड़ी इनिशियल आर्म आ टर्मिनल आर्म आ ते टर्मिनल आर्म घूम के अपनी जगह ते फिर इनिशियल ते आ गई तो ये पूरा जिहड़ा एक एंगल आ, ये बेटा इस एंगल को आप 360 डिग्री करते हैं, 360 डिग्री, ठीक है जी। सो जिहड़ा तुसीं हुण वेखो 9वीं 10वीं क्लास या पिछले क्लासां दे विच पढ़ के आए होगे कि एंगल को मेजर करने वास्ते एक तुहाडे कोल प्रोटैक्टर हुंदा सीगा। यह एक प्रोटैक्टर आ, सो जिन्हों तुसीं डी कहते हैं, डी क्योंकि ये शक्ल डी वर्गी आ। सो ये आ एक एंगल 90 डिग्री का होंदा सीगा ते आ जिहड़े एंगल 90 तो छोटे होंदे सी ते आ एंगल 90 तो वध ते 180 डिग्री तो घट होंदे सी, आ 0 डिग्री है। एंगल जदों दो रे आपस में कटदियां ते जिहड़ी एक फिगर बनदी आ उहनूं आपां एंगल कहंदे आ। ते एंगल जिस तरह आ दो रेज हैगियां, आ देखो आ एक रे आ एक आ रे आ, ये दोवें इस पॉइंट ते कटदियां वा। इस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना, वर्टेक्स। तो ये दो आर्म हैगियां, एक आर्म को आप इनिशियल आर्म कहांगे, जिवें आ जी आर्म इनिशियल आर्म कह देंगे आप, ठीक है। यह जी आर्म है टर्मिनल हैगी है, ये टर्मिनेट होंदी है, ठीक है। सो यह जी फिगर बनती है, इस एंगल नूं इसनूं आप एंगल कहते हैं, यह जी फिगर, ठीक है। हुण एंगल ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਆ डिग्री ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਜਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ, ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ डिग्री। ਸੋ डिग्री ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ पिछलियां क्लासां दे विच आपां ने मतलब एक फिगर पढ़ी होगी, जिहड़ी फिगर है जिहड़ी तुसीं देख रहे हैं, इहनूं आपां डी कहंदे हुंदे सी। ये प्रोटैक्टर आ, जिहनूं आपां प्रोटैक्टर कहंदे हुंदे सी। ते ऐसा दा इंस्ट्रूमेंट ने यूज कीता वा पिछले क्लासां तो, जिहनूं तुसीं की कहंदे हुंदे सी बेटा, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ डी, पर ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ प्रोटैक्टर, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ प्रोटैक्टर। ਇਹ ਕਿਹੜਾ प्रोटैक्टर ਆ, हाफ राउंड, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਗੋਲ ਆ। एक आप एंगल कटते हैं 360 डिग्री तक, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ फुल राउंड प्रोटैक्टर, फुल राउंड। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ एंगल
ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੂਗੀ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ, ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ, ਫਿਰ ਆ ਜੂਗਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ, फिर आ जाएगा तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, फिर चौथा आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्ट्रेट एंगल, फिर पंजवां आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ रिफ्लेक्स एंगल, फिर उस तो बाद एक छेवां आ जाएगा जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। आप सिंपल एंगल ਦਾ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਐਂਗਲਸ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਐਂਗਲਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਪ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਲੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, 500 ml ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ, ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ 0 ਆ 12 ਆ 25 ਆ ਹਨਾ, ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ बट 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲਸ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ। ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮ ਕੋਣ, ਤੇ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਬਟ 180 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਬੋਲੋ 90 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ। ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ? ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਾ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਨਾ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬੇਟਾ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਬੜਾ? 180 ਤੋਂ, ਬਟ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਬਟ 360 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ 210 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 250 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 225 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ 70 ਡਿਗਰੀ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? 270 ਡਿਗਰੀ। ਬੋਲੋ 265 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾ ਬਟ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਡੇਰਾ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 100 ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ 360 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ which angle is exactly equal to 360 degree, that angle is said to be ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਗਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਐਂਗਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਗ ਦੇ ਕੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੇ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਰੇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਹ O A B ਆ C ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ AC ਹੈ ਨਾ, AC ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ, ਕਾਮਨ ਰੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਐਂਗਲ 1 ਆ, ਆਹ ਐਂਗਲ 2 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਐਂਗਲ ਕਹਾਂਗੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ? ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੇ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ O A ਤੇ ਆ B ਆ ਤੇ ਆ C ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਐਂਗਲ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਐਡਜਸਟੈਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੇ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਰੇ ਆ? ਉਹ C ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ? ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ, ਇਹ ਰੇਖਿਕ ਜੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਖਿਕ ਜੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਕਸ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਜਰਾਬਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਜੋੜਾ। ਗਲਵਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਜੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚੱਪਲਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਜੋੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨੀ ਟੂ ਐਂਗਲਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਗਲਸ। ਦੋ ਐਂਗਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 90 ਡਿਗਰੀ। ਦਾ ਐਂਗਲ ਪੇਅਰ ਵਿਚ ਸਮ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 40 ਤੇ 50 90। ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 60। ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 20 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 70। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਕ ਕੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ? ਪੂਰਕ ਕੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਤੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਪੇਅਰ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 110 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 70 ਡਿਗਰੀ। 110 ਤੇ 70 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 180। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਗਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਆਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਰੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 360 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।